नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ है, मस्त है और अपने ऑनलाइन क्लासेस में बिजी है। देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा का पाठ ईदगाह भाग 1 लेके आई हूँ बच्चों। चलिए देखेंगे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको न फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हमें भी तो कुछ देना सीखें। చూడండి పిల్లలు, మండుతున్న మధ్యాహ్న బాటసారులకు చెట్లు ఎల్లప్పుడూ నీడనిస్తాయి. సుగంధం నిండిన పువ్వులు మనకి కొత్త పూల మాలనిస్తాయి. త్యాగధనులైన చెట్ల నుండి, వాటి జీవితం నుండి మనం కూడా కొంత ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి అని అర్థం అన్నమాట. अब कुछ प्रश्न पूछूंगी बच्चों, आपको जवाब देना है. पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? हाँ, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम पेड़ से मिलता है. अब दूसरा प्रश्न, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें नए फूलों की माला देते हैं. हम भी तो कुछ देना सीखें. कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तीसरा प्रश्न, हम भी तो कुछ देना सीखे. कवि ने इस तरह क्यों कहा होगा? तीसरे प्रश्न का जवाब सुनिए बच्चों. प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे सब कष्ट सहकर प्राणियों को सुख पहुंचाने में तत्पर रहते हैं. परोपकार भावना से वे सब कुछ देते हैं. हम मानवों को भी उनसे कुछ देना सीखने का संदेश मिलता है. इसीलिए कवि ने ऐसा कहा होगा. చూడండి పిల్లలు, ప్రకృతిలో ఉన్న చెట్లు మొక్కలు అన్ని కష్టములు సహించి ప్రాణులకు సుఖమును కలిగించేటట్టుగా, సహాయపడేటట్టుగా పరోపకార భావంతో అవి సర్వము త్యాగము చేస్తాయి. మన మానవులు కూడా వాటి నుండి కొంతైనా ఇవ్వడం నేర్చుకునే సందేశం లభిస్తుంది. అందువల్ల కవి ఈ విధంగా చెప్పి ఉండొచ్చు. అర్థమైందా పిల్లలు? ఇది మన उन्मुखीकरण प्रश्न. ये प्रश्न सिर्फ आपको मुख से जवाब देना है बस. ठीक है बच्चों. अब उद्देश्य देखेंगे. कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का వికాస్ కర్నా. కథా విభాగము పిల్లలకి పరిచయం చేస్తూ, అలాగే విద్యార్థులకి కథా రచన కళను వికసింపచేయుట మరియు త్యాగము, సద్భావన, వివేకము వంటి అనుభూతులతో కూడిన కర్తవ్యంను తెలిపేడి గుణమును వికసింపచేయడం. అర్థమైందా పిల్లలు? अब विधा विशेषण देखिए बच्चों. कहानी शब्द कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है. कह का आशय कहने से है. किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए जाना ही कहानी है. చూడండి పిల్లలు, కథ, కహాని అంటే ఏంటి? కథ. కథ శబ్దము చెప్పుట ధాతువుతో లభించు అనుకర్తరి ప్రత్యయమును జోడించుటచే ఏర్పడిన చెప్పుట పదము యొక్క ఆశయము తెలుపుటకు సంబంధించినది. చూడండి, ఏదైనా సంఘటన కానీ విషయమును కానీ సరైన పద్ధతిలో తెలియచేయడాన్నే కథ అంటారు. అవునా? కథలంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం, చాలా ఇంట్రెస్ట్గా వింటారు. సో ఆ కథలని సరైన పద్ధతిలో చెప్పినప్పుడే మనకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది. అవునా? ये था हमारा विधा विशेषण.
अब लेखक परिचय देखिए बच्चों। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनके बचपन का नाम गणपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियां मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनकी प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनका निदान 1936 में हुआ। చూడండి పిల్లలు, ప్రేమ్చంద్ 31 జూలై 1880లో కాశీలోని ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు. వీరి బాల్యమందు వీరి పేరు ధన్పత్ రాయ్ శ్రీవాత్సవ్. వీరు ట్యూషన్లు చెప్పుతూ మెట్రిక్ పాస్ అయ్యారనమాట. మెట్రిక్ అంటే 10th క్లాస్తో ఈక్వల్ అనమాట. అప్పుడు 10th క్లాస్. ఉద్యోగం చేస్తూ బిఏ ఉత్తీర్ణులయ్యారు. వీరు సుమారుగా ఒక డజను అంటే 12 నవలలు, 300 పైగా కథలు రచించారన్నమాట. వీరిని నవలా చక్రవర్తి అని పిలుస్తారు. వీరి కథలు మానస సరోవర్ పేరున 8 భాగాలుగా సేకరించబడినది. గోదాన్, గబన్, సేవా సదన్, నిర్మల, కర్మభూమి, రంగభూమి, కాయాకల్ప్, ప్రతిజ్ఞ, మంగళసూత్ర మొదలైనవి ప్రతిష్టాత్మక నవలలు. వీరు ప్రముఖ కథలలో పంచ పరమేశ్వర్, బడే ఘర్ కి బేటీ, కఫన్ మొదలైనవి ముఖ్యమైనవి. ఈయన 1936లో చనిపోయారన్నమాట, స్వర్గస్థులయ్యారు. ప్రేమ్చంద్ గారి గురించి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు కథలోకి వెళ్దాం. अब विषय प्रवेश देखिए बच्चों। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्गों यानी वयोवृद्धों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। చూడండి పిల్లలు, ప్రాచీన కాలం నుండి నైతిక విలువలు భారతీయ జీవనమును ప్రతిబింబించేవిగా ఉన్నవి. మనం నైతిక విలువల్ని చాలా బాగా పాటిస్తాం కాబట్టి అన్ని దేశాల వాళ్ళు మన వైపు ఆసక్తిగా చూస్తారు. వీళ్ళు ఇంత బాగా విలువల్ని ఎలా కాపాడుతున్నారు, ఏ చట్టము లేకుండా కేవలం విలువల్ని కాపాడుతూ ఉన్నారు. దీని రూపము ప్రతి భారతీయుల్లో ఇమిడి ఉన్నది. మన పెద్దవాళ్ళు అంటే మన అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలు, అలాగే నానమ్మలు, తాతయ్యలు, అత్తలు, వీళ్ళందరినీ కూడా మనం చాలా బాగా ఆదరిస్తాం. భారతీయులం వాళ్ళని చాలా గౌరవంగా చూసుకుంటాం. అలాగే పెద్దవాళ్ళని బట్టి పిల్లలు కూడా చాలా ప్రేమగా ఆప్యాయంగా చూసుకుంటారు. ఇందులో అలాంటి ప్రేమ ఆప్యాయత పెద్దవాళ్ళు లేకపోయినా ఒక చిన్న పిల్లవాడు వాళ్ళ నానమ్మ మీద చూపించినదే ఈ కథ అన్నమాట. ठीक है बच्चों, ईदगाह पाठ में आप लोगों को उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेषण, लेखक परिचय, विषय प्रवेश, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है. अब हम कहानी दूसरे भाग में देखेंगे बच्चों. आशा करती हूँ फिर से मिलेंगे भाग 2 में. ठीक है बच्चों, धन्यवाद.